ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜੋ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਬ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤੇਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मोदी सरकार ने जो देश के लोगों को मारन की नीति बनाई RSS नाल मिल के और देश दे विच पेट्रोल डीजल ते रसोई गैस दीयां कीमतां ते खाण पीण दीयां चीज़ां दालां ते घ्यो तेल आदि जो एक महंगाई अज आम लोगों के सिर ते पाई है और पूंजीपतियों का जो साथ दे के इस देश दे विच 1% पूंजीपतियों नूं राज देना चाहुंदे ने और ये इत्थे चाइना ते रशिया वर्गा एक ही बंदे दा राज चाहुंदे ने। उस तरह की नीति जिहड़ी इन्हां ने अपनाई हुई है उस तरह दा देश दे विच लोकतंत्र दा घाण करके अपना देश दे विच राज पैदा करन दा उहदे खिलाफ अज देश भर दे विच कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जी के सद्दे दे उत्ते अज पूरे देश दे विच उन्हां दा विरोध किया गया। उहदे तहत हलका फतेहगढ़ साहब के ब्लॉक सरहंद दे विच इह अज रोस धरना लाया गया सीगा और असीं मंग करते हैं कि जल्दी तो जल्दी कीमतां जिहड़ियां ने इन्हां नूं उत्थे ही लिआंदा जावे जिथे मोदी राज दे विच जदों शुरू होया सी 2014 ते, नहीं तां इह देश मोदी नूं और इस बीजेपी नूं सबक सिखाएगा। ये जिहड़ा मोदी सरकार ने लोकां ते और गरीब तबके ते और सारे किसान भाइयों ते मजदूर भाइयों ते और सारे बिजनेसमैन ते तेल दी जिहड़ा है रेट वधा के किता असीं सारे अज पूरी कांग्रेस कमेटी इहदी निंदा करती है। साडे मानयोग MLA साहब MP साहब साडे जिले प्रधान और सारे साडे MC साथी और पंच सरपंच अज असीं इकट्ठे होके इत्थे GT रोड ते रोड जाम करके मुजाहरा किया और आने वाले टाइम जे रेट ना घटाए जिथे रसोईयां गैसां दे 1000 रुपए के उपर सिलेंडर पहुँच गया असीं गाहां नूं इह संघर्ष होर तेज करांगे और MLA साहब की नागरा साहब की रहनुमाई च असीं धरना लाया और जो भी पार्टी का होर आदेश हो असीं बढ़ चढ़ के सारे साथी उन्होंने करेंगे और मोदी सरकार नूं इहदी नीआं असीं सो केंद्र सरकार ਦੀਆਂ गलत नीतियां के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया तो कांग्रेस की पार्टी जो है श्री फतेहगढ़ साहिब के उन्होंने वालों केंद्र सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। तो इसे मामले की जे गल करिए तो ग्राउंड जीरो के बारे जानकारी देने के लिए साडे नाल कुलदीप साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार का विरोध किया गया तो केंद्र सरकार दी जो नीतियां ने दिन ब दिन बिगड़दियां जा रही हैं, महंगाई का जो वड्डा वाधा किया जा रहा है जिसके कारण आम जनता पर भारी असर पै रहा है। तो इसनूं लेके कांग्रेस पार्टी ने जो है रोस प्रदर्शन किया केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। इसनूं लेके होर की अपडेट्स ने? कोई शक नहीं है पिछले कुछ दिनों के जो पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां लगातार बढ़ रही ने। जेकर इन्हां तेल की गल की जाए तो तेल दी कीमतां बढ़न दे नाल हर एक चीज़ का रेट बढ़ता है। तेल की कीमत कारण हर एक चीज़ के रेट उपर फर्क पैंदा है। जिस तरीके केंद्र सरकार द्वारा जो पेट्रोल का रेट है पंजाब के 100 तो पार हो चुका है, 90 तो पार हो चुका है। इस करके ये हुण ट्रांसपोर्टर के उपर असर पैंदा गा। जेकर तेल दी कीमतों के वाधा होगा तो वो ट्रांसपोर्ट का भी जो खर्चा बढ़ेगा तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा जिहड़ियां चीज़ां इधर उधर जांदियां ने ट्रांसपोर्ट राही एक थां तो दूसरी थां ते जिन्हां नूं लिजाया जांदा गा उन्हां दे रेट दे विच भी फर्क पवेगा। इस करके आम लोगों के उपर सीधे तरीके नाल भी इस चीज़ का असर पैंदा ते असीधे तरीके नाल भी असर पैंदा। बीते दिनी जिहड़ा हैगा सिलेंडरां दा जिहड़ा सिलेंडर गैस सिलेंडर जिहड़ा किसी टाइम 350 या 400 के करीब रेट हुंदा सी उस टाइम ते जदों मोदी सरकार नहीं सी सेंटर दे विच UPA दी सरकार सीगी उस टाइम ते इस NDA वल्लों जिहड़ा सेंटर सरकार खिलाफ नारेबाजी की जाती सी। पेट्रोल ते डीजल दी रेट नूं लैके भी जिहड़ी साडी सेंटर दे विच कैबिनेट मंत्री समृति ईरानी ने मनमोहन सिंह नूं एक चूड़ियां दा जिहड़ा हैगा वो भी बंडल भी भेजिया सी कि भी तुसीं चूड़ियां पा लो क्योंकि तुहाडे कंट्रोल दे विच महंगाई नहीं है। उस तरीके नाल अज वो सत्ता दे विच ने, कांग्रेस पार्टी सत्ता तो बाहर है। इस करके हुण केंद्र सरकार इस उपर कुछ भी नहीं कर रही। जिहड़ी महंगाई आ जिस तरीके नाल कांग्रेस द्वारा कंट्रोल दे विच सी जां उन्हां दे समय विच महंगाई काफ़ी घट सी वो जिहड़ी हुण
ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਮੁਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਗਰ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 200 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ 1 ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੋਲ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਢੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ LPG ਗੈਸ ਦੀ ਤਾਂ LPG ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਹੈ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 6 ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।